ہے مزید مشکلات کا سامنا کرے گا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران کو کہنا ہوگا کہ وہ ہار گئے ہیں کیونکہ ہم ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برنٹ خام تیل $121 فی بیرل اور امریکی خام تیل $108 فی بیرل تک جا پہنچا۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خزانہ جیسے لوگوں کے فضول مشورے تیل کو $120 تک لے گئے اور یہ 140 تک جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 3 دن گزر گئے، تیل کا کوئی کنواں خشک نہیں ہوا، ایسا 30 دن میں بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز شدید مندی سے ہوا۔ 100 انڈیکس 1400 سے زائد پوائنٹس گر کر 1,54,357 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ گزشتہ روز انڈیکس 1,65,823 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جنوبی علاقوں میں شدید گرمی کا امکان، شہر قائد میں سمندری ہوائیں معطل، گرمی کی شدت اتوار تک جاری رہے گی۔ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت اور نواب شاہ میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو پاکستان نے جو بات چیت کا جو سلسلہ یہاں پر ہوا وہ 21 گھنٹے چلا۔ بے پناہ کاوشیں کی گئیں پاکستان کی طرف سے، جس میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب بہت کوشش کی صدق دل کے ساتھ تاکہ خطے میں امن قائم ہو۔ عالمی منڈی میں بڑھتی ہے قیمتوں کی وجہ سے غیر معمولی صورتحال ہے۔ کل قیمتوں کا دوبارہ تعین کریں گے۔ دعا گو ہیں کہ جنگ جلد ختم اور امن قائم ہو۔ نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے جنگ بندی میں توسیع ہوئی جو جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان نے امن کے لیے بھرپور کاوشیں کی۔ 11 اپریل کو مذاکرات کا سیشن 21 گھنٹے تک چلا۔ خطے میں امن کے قیام کے لیے صدق کے دل سے کوششیں کی۔ امن عمل میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوششیں بھی قابل ستائش ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے حالیہ اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق، صوبوں سے سبسڈی کی ادائیگی جاری رکھنے کا مطالبہ۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف چیئرمین جنرل ڈنکین کی کانگریس ہاؤس آرم سروسز کمیٹی کے سامنے پیشی۔ پینٹاگون حکام نے بتایا کہ ایران جنگ میں اب تک $25 ارب خرچ ہو چکے۔ پیٹ ہیگزٹ نے کہا کہ ٹرمپ کو $1.5 ٹریلین کی دفاعی بجٹ درخواست فوری ضرورت کی عکاسی کرتی ہے۔ دفاعی بجٹ کا مقصد امریکہ کو ہر خطرے سے محفوظ بنانا ہے۔ امریکی افواج کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کر رہے ہیں۔ جنرل ڈنکین کا ایران جنگ کے دوران اپنے سپاہیوں کی ہمت کو خراج تحسین، کہا کہ ہماری افواج جنگ میں ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ امریکی ناکہ بندی کے باعث بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی خام تیل $105 اور برنٹ خام تیل $117 پر پہنچ گیا۔ ابوظہبی عالمی بینچ مارک مربان کروڈ $109.3 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر شاہی پروٹوکول اور بنیادی سفارتی آداب کی دھجیاں اڑا دیں۔ برطانیہ کے کنگ شاہ چارلز کے دورہ امریکہ میں ملکہ کمیلا مہمانوں سے مصافحہ کر رہی تھی کہ صدر ٹرمپ راستہ کاٹ کر درمیان میں آ گئے۔ کنگ چارلز بھی اپنا ہاتھ تکتے رہ گئے۔ صدر ٹرمپ اس سے قبل دورہ برطانیہ میں بھی شاہ چارلز کے محافظ سے گفتگو کرتے ہوئے ان سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ ٹرمپ کی تصویر والے پاسپورٹس سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ محدود تعداد میں صدر ٹرمپ کی تصویر اور دستخط والے پاسپورٹس جاری کرے گا۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق اقدام امریکہ کے قیام کی 250ویں سالگرہ کی تقریبات کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے جو جولائی میں منعقد ہوں گی۔ India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan.
पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। DG ISPR ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती कर रहा है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान दहशतगर्द कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी करते हैं। सिख फॉर जस्टिस की जानिब से खालिस्तान तहरीक एक बार फिर आलमी सतह पर ज़ेर बहस आ गई है। तंजीम ने पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करते हुए अहम बयानात जारी किए। रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को सराहा, जबकि भारत में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज भी कर दिया गया है। अपना घर स्कीम के लिए स्टेट बैंक का बड़ा इक़दाम। अपना घर घर हो तो अपना स्कीम के लिए नए कवायद जारी। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी और बैंकों को 15 दिन में मंजूरी मुकम्मल करने का हुक्म। स्टेट बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कवायद में नरमी कर दी। 1 करोड़ रुपए 20 साल की मुद्दत के लिए फराहम किए जा सकेंगे। पहले 10 साल में 5% फिक्स मार्कअप और अगले 10 बरस नॉर्मल मार्कअप होगा। 25 लाख की 16,500 माहाना किस्त होगी, जबकि 50 लाख की 33,000 माहाना किस्त होगी। 75 लाख पर 49,000 और 1 करोड़ की माहाना किस्त 66,000 होगी। बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज मलिक के रेड वारंट्स जारी। चेयरमैन नैब ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मलिक रियाज और उनके बेटे को उनके साथियों समेत दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने की तैयारियां जारी हैं। इंटरपोल ने नैब के कहने पर रेड वारंट्स जारी किए। रेड वारंट्स रियल एस्टेट सेक्टर में करप्शन के केसेस पर जारी हुए। The fact is that I have an MBA. I am Ben's Brigade. And from IB Karachi in 2003. I have passed out in 2003. And that time, even clearing the test, epic test, was a big problem for there. वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने खैरपुर के नौजवान अजहर मेमन से मुलाकात की। ट्विटर पर लिखा, खैरपुर सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई काबिल और आला तालीम याफ्ता नौजवान अजहर मेमन से मुलाकात एक जज्बाती लम्हा था। गुज़िश्ता दिनों उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वो अपने हालात की कहानी बयान कर रहे थे। अजहर मेमन की हौसला अफजाई की और मुलाजमत का बंदोबस्त करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती की मुलाकात। CEO के इलेक्ट्रिक सैयद ताहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तवानाई और दीगर शरीक। वज़ीर आला सिंध की बिजली सारिफीन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर स्टडी करने की हिदायत। चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती ने कहा कि इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार है। सस्ती बिजली की पैदावार नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एकेडमी अवार्ड ऑस्कर फिल्मसाज शर्मीन उबैद चुनाई की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज की फ़न और सकाफ़त के लिए खिदमात को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने फिल्मसाज शर्मीन उबैद चुनाई का खैर मकदम किया और उनकी पेशावराना कामयाबियों और महारत को सराहा। मुलाकात में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर इश्तराकी कार पर इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। मार्का हक के सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम पेश करती हूँ। पंजाब असम्बली में मरियम औरंगजेब का पुरजोश इजहार ख्याल। कहा, मार्का हक जिस वज़ीर आज़म ने लड़ा है, मैं उस वज़ीर आज़म को सलाम पेश करती हूँ। पूरी पाकिस्तानी कौम और हर बहादुर सिपाही को सलाम पेश करते हैं। 5 साल पहले इसका ठेका हुआ था और सड़क अभी तक नहीं बन पाई। मौजूदा हुकूमत को देना चाहिए कि आप क्यों एक सड़क नहीं बना सके कराची शहर के अंदर। आप कराची के किसी इलाके में चले जाएं, वहाँ पर यही हालत है। कराची में पानी मौजूद है लेकिन वो टैंकर में मिलेगा। सिंध के वसाइल की रकम कहाँ जाती है? जिनके महलात लंदन और दुबई में हों वो सूबे को तरक्की नहीं दे सकते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क में करप्शन उरूज पर है। कराची में टैंकर और हाइड्रेंट माफिया मौजूद है, जबकि हुकूमत की फ्यूल पॉलिसी बिल्कुल गलत है। हुकूमत बेइख्तियार है और उसकी पॉलिसी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।